सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो दोस्तों। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर पेश करने का वेला हो चलिया। पहली वड्डी खबर के वाल जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब के कुछ हिस्सों के हल्कियां जिहियां कणियां पईयां, बहुता मीह नहीं पिया। पंजाब के गर्मी सी, लंघे कल भी तो परसों भी गर्मी मीह पैण तो बाद जिस तरीके नाल वट कढ़दी प्रतीत हुई है तो मौसम विभाग ने यह गल कही है जी कि आउंदे 24 घंटे के पंजाब के कई हिस्सों के चोखा मीह पैण की संभावना। जेकर ये मीह पै जाता है उस तो बाद परिस्थितियां की होणगियां ये तो आने वाला वक्त दसूगा। कि मौसम विभाग के कहे मुताबिक ही मीह पैंदा ये भी आने वाला समा दसूगा। पर यह गल जरूर दसनी बनती है कि मालवा खिते के वो हिस्से, वो 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ मुक्तसर साहिब, फाजिलका ते फिरोजपुर जिन्हां पिंडां दे विच पानी बहुत भर गया तो फसलां बहुत डुੱਬੀਆਂ तो नुकसान किसानी का बड़ा वड्डा होया ते घरां दे विच भी तरेड़ां आ गईਆਂ। उन्हां किसानां दी, उन्हां लोकां दी सार बहुत वड्डे पੱਧਰ ते लैण दी लोड़ है। तो जेकर मीह होर पै जाता है तो वह नीवें पासे दे वल पानी का वहाव फिर जाऊगा, निकासी उधरले पासे की हो जानी है तो वो करके उन्हां किसानां दी चिंता दे विच वाधा फिर हो जाना। इस करके वेले सिर हुणे ढुकवें कदम चुकने चाहिए आ। कुदरत के मूहरे तो यह गल पक्की है भी जोर कोई नहीं, पर जो सानू पता जी कि हर वारे सौण भादों ने महीनों के कुछ हुंदा तो फिर साडियां सरकारां नूं, प्रशासन नूं पहले ही ये अगाऊ प्रबंध करने चाहिए आ। बाकी समा दसू कि जिहड़े डोबाग्रस्त किसान आ, जिन्हां दीयां फसलां डुੱਬ गईयां, बर्बाद हो गईयां, नुकसान बड़ा होया, फसलां जिहड़ियां जदों इस तरीके नाल बर्बाद होंदियां तो जेब के उत्ते कितना वड्डा बोझ पैंदा, उन्हां किसानां दी बांह, उन्हां मजदूरां दी बांह सरकार कदों ते किन्नी क फड़दी है इस समय ने आपे बयान कर देना। हुण जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो भी किसानी नाल ही संबंधित है, क्योंकि आप जानते कि 380 दिन के करीब दिन लगातार दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ बार्डरां के उत्ते किसान खेती कानून रद्द करवाउण दे लई बैठे सी। उत्तों आ गईयां 5 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां ते केंद्र की सरकार के वल्लों किसानां नूं पलोस लिया गया। ये गल कह दी गई भी तुसीं बार्डरां तो चले जाओ तो असीं तुहाडीआं मंगां सारियां प्रवान करदे आ। उन्हां मंगां नूं प्रवान करन वाली गल दे विच एक ये सी भी सारे ही किसानां उत्ते दर्ज होए परचे रद्द होणगे जिहड़े कि हाले तक पूरी तरह नहीं होए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ कि किसान ਜਿਹੜੇ शहीद होए आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਬਣਾਵਾਂਗੇ, यानी कि MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। केंद्र की सरकार ने कमेटी नवीं बना दी है पर यह ना होया वर्गी है। कमाल देखो इस गल की भी जिहड़े कल तक खेती कानून के पक्ष दे विच सीगे वड्डे वड्डे अधिकारी, वड्डे वड्डे नेता, वो इस कमेटी दे विच लै लए गए आ। जिहड़े ये गल कहने हुंदे सी भी खेती कानून तो बहुत ही कमाल दे आ, इहदे नाल किसान की आमदन दुगनी होनी है, वो इस कमेटी दे विच पा दित्ते गए आ। जिहड़े लोग वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ नहीं होर वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਕੀਤੇ गए आ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ खेती कानून के पक्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਆ। कोई RSS ਦੇ किसान संघ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, कोई BJP ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਠੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਵੀ 380 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 3 ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੋ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਈਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLC ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਖੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਲ WTO ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਲੋਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 3 ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਲਏ ਗਏ, ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿ ਹਮ तो इन तीनों खेती कानून से बड़े खुश हैं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो ये अंदोलन के पक्ष में नहीं है। सो उन्होंने ही सूबे के किसानों की कहने आमदन के वाधा बड़ा हो गया। सो पंजाब ने की मां मारे आ। पंजाब खेतीबाड़ी प्रधान सूबा, पंजाब ने देश का ढिड भरिया, पंजाब ने हरी क्रांति लियांदी ते अज पंजाब की किसानी ते भारत के बाकी कई सूबे की किसानी गल कहती है भी सानू MSP दिओ ते पर तुसीं कह दिंदे हो कि भाई इन्ने किसान की आमदन वध गई, इदां आ हो गया, उदां आ हो गया। ये गल्लां चंगियां नहीं। किसान इस वक्त मिट्टी नाल मिट्टी हो रहा, किसान इस वक्त घाटे बंदा सौदा कर रहा, किसान इस वक्त करजे दे विच वाल-वाल विन्निया पिया। हालांकि मेरी बेनती किसानों नूं भी है कि वो अपने खर्चे भी घटाउण। उन्हां नूं बेनती है जी कि वो धीआं पुत्तां दे विआहां दे मौके ते होर जिहड़े नक नमूज दे चक्कर दे विच करजे ना चुके। पर गल इह भी जदों फसलां मर जांदियां, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ, ਜਦੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਕਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੇਕਰ ਫੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਗਏ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ। यानी कि 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਘਟੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਪਟਾਕੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਟਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਟਾਕੇ ਠੁੱਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇੱਦਾਂ ਠੁੱਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਹਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ। ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਗੇ, ਸਕੂਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਰ ਸਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28,36,000 ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਖਲੇ 30,40,000 ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.7% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10.53 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 10.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 14% ਸੀ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ 15.53 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.20 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ 14.51 ਯਾਨੀ ਕਿ 14.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਲੱਖ ਤੇ 84,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14 ਲੱਖ ਤੇ 67,000 ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਡੈਸਕ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 15, 20, 25, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੂਚੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਜੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੱਠਿਆ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਸਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭੂਗੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਉਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਤੇ B.Ed ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, UP 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ,
ਭਾਵੇਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿੱਪਰ ਚਾੜਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 1 ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਆ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।